Hi students, welcome to online classes for first year intermediate English medium students. Dear students, we are discussing the first unit, that is our introduction to economics concept. Introduction to economics unit. In the first unit, we discussed the number of concepts in this video. In the first year economics, in this video, we are going to analyze the various concepts of microeconomics. Generally, the usage words. What are the usage words in economics? In this video, generally, this is the basic concepts of microeconomics. So, let me analyze one by one here. Very easy concept and simple concepts. Various concepts of microeconomics. This is a consumption, production, exchange, distribution, income, employment, and planning. Okay, how can we explain these various concepts of microeconomics? Means first one is consumption. What is the consumption? Means suppose మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. మనము బతకాలంటే ఏం కావాలి? గూడ్స్ కావాలి, సర్వీసెస్ కావాలి. We need goods and services to satisfy our wants. Okay. To satisfy our wants, we need goods and services. But here, the goods which are in the final goods, that can be gives us the satisfaction. For example, intermediate goods are there. The intermediate goods are not gives us satisfaction. Why? Because still in the process of the production. Means consumption means the goods which are final goods. It is ready for consumption. The goods which are ready for consumption are called consumed goods. మనము వాడటానికి రెడీగా ఉండాలని, మనము దాన్ని వాడుకోవటానికి రెడీగా ఉండదాన్ని ఏమంటామంటే కన్జంప్షన్, కన్జూమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. నువ్వు ఒక పండు తినాలి అనుకుంటున్నావు. పండు తినాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు తినటానికి అది రెడీగా ఉండాలి, అంటే సిద్ధంగా ఉండాలి అన్నప్పుడు తినడానికి ప్రయోజనం ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. అవునా? అంటే పండకుండా ఉన్నట్లయితే అది పండుగా మారకపోతే అది మనకు తినటానికి ఉపయోగపడదు. అంటే కన్జంప్షన్ అంటే ఏంది? ఉపయోగించుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి. మరి ఉపయోగించుకోవడానికి రెడీగా ఎప్పుడు ఉంటుంది? వెన్ ద గూడ్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ టు ఫైనల్ గూడ్. అది ఒక ఫైనల్ గూడ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది మనం వినియోగపడుతుంది, కాబట్టి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి కన్జంప్షన్ గూడ్, ద గూడ్ విచ్ ఆర్ మేడ్ బై ద ఫైనల్, సచ్ ఆర్ కాల్డ్ కన్జంప్షన్, కన్జ్యూమ్ గూడ్స్. సెకండ్, ప్రొడక్షన్. What is the production? The creation of goods and services are called production. The creation of goods and services means the raw materials are converted into the final goods. Consumption means final goods. Is it? The raw material are converted into the final goods are called production. For example, to produce the goods and services, we need factors of productions. By using the factors of productions, we can use the consumed good and we can make the consumed good. After made the consumer good, we can use the consume or we consume the goods and services. So, production means the creation of goods and services. మనకు ఉపయోగపడే విధంగా తయారు చేయడానికి ప్రొడక్షన్. సింపుల్. మనకు అది ఉపయోగపడేటట్టు చేస్తుంది. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద మార్కర్. ద మార్కర్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్, అంటే మనకు పనికొచ్చేటట్టు చేస్తుంది. పనికొచ్చేటట్టు చేయడం. ద రా మెటీరియల్ ఈజ్ కన్వర్షన్ ఇన్ టు ద ఫైనల్ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ గుడ్? కన్జంప్షన్ గుడ్. మనకు ఉపయోగపడుతుందిగా, డైరెక్ట్ గా అంతా అయిపోయింది, మనకు ఉపయోగపడుతుంది. కన్జంప్షన్. ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ద రా మెటీరియల్ ఈజ్ కన్వర్షన్ ఇన్ టు ద మేక్ ఎ ఫైనల్ గుడ్ ఈజ్ కాల్డ్ production. Okay, then exchange. In olden days, there is one good is exchange for another good. Why? Because there is no evolution of money in those days. Due to one good is exchange for another.
The wheat is exchanged for jar. Okay, the rice is exchanged for millets. Means one good is exchanged for another. This is called exchange. But nowadays there is no barter system. After evolution of the money, the good is exchanged for money. The money is exchanged for good. Okay, exchange means so one good is exchanged for money is called the exchange. సో ఇంతకు ముందు ఉండేది బార్టర్ సిస్టమ్ అనేది. ఇప్పుడు వస్తువు తెచ్చుకోవాలి అంటే డబ్బులు ఇస్తాము, వస్తువు తెచ్చుకుంటాం. అంటే డబ్బుని వస్తువుతో మార్చుకుంటున్నాం. అతనికి డబ్బులు చేతిలో పెడతాం, అతడు వస్తువు చేతిలో పెడతాం. ఓకే, అంటే ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య? ఎక్స్చేంజ్. సో ద గుడ్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ మనీ. సో ఇట్ ఈస్ అ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, దెన్ distribution. What is the distribution? Simple thing. Suppose to produce the goods and services we need land, labor, capital, organization. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నలుగురు కలిసి పనిచేశారండి. ఎంత వచ్చింది? 400 రూపీస్ వచ్చింది అనుకుంది. మీకు అర్థం కావడం కోసం తెలుగులో చెప్తున్నా. 400 రూపీస్ వచ్చాయి అనుకున్నాం. ఒక్కొక్కరు ఎంత పంచుకోవాలి? పంచటము, డిస్ట్రిబ్యూషన్. The total income distribute among the 4 factors of productions. How much income they produced? 400 rupees they produced. Is it? So the 400 rupees is distribute among the 4 factors of productions. Means 100 rupees distribute to A, 100 rupees distribute to B, C, D. The 400 is distribute among the 4 factors of productions. This is distribution. అనా ఈ క్లాస్లో బర్త్డే అవుతుంది, ఫ్రెండ్ది, చాక్లెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అంటే పంచటం. అర్థమైందా? అందుకని ఇక్కడ ఎవరిది వాళ్లకు పంచడాన్ని ఏమంటున్నామంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్. దెన్ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్? ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లో. వాట్? ద పర్సన్ హూ పార్టిసిపేట్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్కమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఈజ్ ద ఫ్లో. ఏదైనా ఒక పని చేస్తే వ్యక్తికి కొంత డబ్బు వస్తుంది. ఆ డబ్బుని ఏమంటున్నామంటే ఇన్కమ్ అంట. ఓకే, మళ్ళీ వెల్త్ వేరు, ఇన్కమ్ వేరు. ఇన్కమ్ ఇస్ ద ఫ్లో. ఈ మంత్ ఇన్కమ్ 5,000 వచ్చింది అనుకుందాం. 5,000 ఖర్చు అవుతుంది, మళ్ళీ 5,000 సంపాదిస్తాడు, ఖర్చు అవుతుంది, మళ్ళీ 5,000 సంపాదిస్తాడు, ఖర్చు అవుతుంది. ఇది ఫ్లో. ఇన్కమ్ ఇస్ ద ఫ్లో. ఫర్ మంత్, ఫర్ వీక్, ఫర్ డే. సో వేరియస్ పర్సన్స్, వేరియస్ సోర్సెస్, ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఆర్ దే. So this is a income. Income is the flow. So this is also one of the major concept we discussed the microeconomics. Then employment. What is the employment? The people who are able to get the job opportunities called employment opportunities. The people who are willing and able to work at the prevailing wage rate, if they get the job opportunities is called employment. If not, they fail to get the job opportunities, unemployment. ఒక ధర వద్ద ఒక సమయంలో పని చేయడానికి వాడికి ఇష్టం ఉన్నప్పుడు పని దొరికితే ఎంప్లాయ్, పని దొరకకపోతే అని. ఓకే, సో at the prevailing wage rate, the person is ready to work at prevailing wage rate. If they get the job opportunities is called employee. If they fail to get the job opportunity is called unemployed. పని చేయడానికి పని దొరికితే ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాము, పని దొరకకపోతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డెఫినేషన్. దెన్ ప్లానింగ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ టు రీచ్ అవర్ గోల్. ప్లానింగ్ ఇస్ ద స్ట్రాటజీ. హౌ టు రీచ్ అవర్ గోల్, హౌ టు మేక్ టు అచీవ్ అవర్ గోల్. చేయాలనుకుంటాం, ఆ పనిని ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలి, స్ట్రాటజీస్ ఏమిటి అని మనం ఒక క్రమబద్ధంగా నీట్ గా రాసుకున్నటువంటి ఒక పేపర్ నే ప్లానింగ్. ఫస్ట్ పేపర్ ఎన్ని రోజుల్లో చదవాలి, సెకండ్ పేపర్ ఎన్ని రోజుల్లో చదవాలి, థర్డ్ పేపర్, ఇలా ఒక స్ట్రాటజీని మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ స్ట్రాటజీని ఏమంటామంటే ప్లాన్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇవన్నీ మీకు రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి మైక్రో ఎకనామిక్స్. ఓకే, సో వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్. సో స్టూడెంట్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి,
షేర్ చేయండి. తర్వాత కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.